denoting a person and the other denoting an animal or a thing, as the boy and his dog that has trespassed on the club premises were turned out. What refers to things only. It is used without an incident expressed, and it is equivalent to that which or the thing which what that which cannot be cued must be induced. I say what that which I mean what I say. What is done cannot be undone. What man has done, man can do. What is one man meat is another man poison. Give careful heed to what I say. What I have written, he found what he was looking for. Hmm. হলো পড়ছি তো স্যার স্যার পড়লাম তো এখানে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এরপরটা পড়ো এটা পড়ো it will be notified that what is used in the nominative the sensitive singular only 160 in older English the word as was used as a relative pronoun after such as ears, twitch as angels whip burst forth. These mangoes are not such as I bought yesterday. He is such a good as I honor. স্যার স্যার আমি কিছু খাইও নাই স্যার ভিডিওটা অন করো ভিডিও বন্ধ করছো কেন ভিডিও তো অনই আছে কই তোমাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি কই অন আছে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে কি বলছে এখানে ইট উইল বি নোটিস দ্যাট হোয়াট ইজ ইউজড ইন দ্য নমিনেটিভ এন্ড অ্যাকুজিটিভ সিঙ্গুলার অনলি অর্থাৎ এটা আমরা দেখতে পাই যে যদি আমরা যে নমিনেটিভ এবং অ্যাকুজিটিভের কথা বলি তখন হোয়াট শুধুমাত্র নমিনেটিভ এবং অ্যাকুজিটিভের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নমিনেটিভ এবং অ্যাকুজিটিভের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় In older English, the word the word was used as a relative pronoun such as after such যেমন tears such as angels weep burst forth ঠিক আছে তো কি বলছে এখানে যে it will be noticed that what is used in the nominative and accusative singular only যে আগে দেখা যেত যে what কে nominative এবং accusative হিসেবে ব্যবহার করা হতো ঠিক আছে জি older ইংলিশে যেমনটা দেখা যায় the word was used as a relative pronoun after such সাচের পরে এটা আমরা ব্যবহার হচ্ছে যেমন tears such as angels weep burst forth এই ভিডিও অন করো ভিডিও বন্ধ করো কই ভিডিও
ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, তাহলে এই উদাহরণটা পড়ার আগে এটা একটু দেখতে হবে যে হোয়াট রেফার্স টু থিংস অনলি। হোয়াট দিয়ে কেবল বস্তুকে বোঝায়। ইট ইজ ইউজড উইদাউট, একটা মিনিট, দেখো এখানে হোয়াট রেফার্স টু থিংস অনলি, হোয়াট দ্বারা কেবল বস্তুকে বোঝায়। ইট ইজ ইউজড উইদাউট অ্যান অ্যান্টিসিডেন্ট এক্সপ্রেসড, এটা কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট ছাড়াই, এটা কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। ইট ইজ ইউজড উইদাউট অ্যান অ্যান্টিসিডেন্ট, এটা ইউজড হয় কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট ছাড়াই। and is equivalent to that which or the thing which. What cannot be cured must be endured. What বলতে বোঝাচ্ছে এখানে that which, এটা কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নাই। অ্যান্টিসিডেন্ট তো বুঝো, একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি। I say what T mean, I say that which, অর্থাৎ what is equal to that which. T mean what I say. What is done cannot be undone. That which is done cannot be undone. What man has done, man can do. What man has done, that which man has done, man can do. What is one man's meat is another man's poison. That which one is one man's meat is another man's poison. একজনের জন্য যেটা মাংস আরেকজনের জন্য সে বিষ। Give careful heed to what I say, that which, তাহলে what is equal to that which, এটার কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট এক্সপ্রেসড নাই, ভিজিবল কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নাই, ঠিক আছে। What I have written, I have written. He found what he was looking for. He found that which he was looking for. It will be noticed that what is used in the nominative and accusative only. আচ্ছা, ঠিক আছে। In older English, the word as was used as a relative. In older English, the word as was used as a relative pronoun after such. Tears such as angels weep burst forth. These mangoes are not such as I bought yesterday. He is such a man as I honor. We have never had such a time as the present. এই যে such এর ব্যবহারটা দেখাচ্ছে। বইয়ে থাকতে আচ্ছা, the same as usually means of the same kind. The same that means one and the same. One and the same. দেখো, there is no Hindu but knows the story of the Ramayana. আচ্ছা, এটা আসলে এগুলো তেমনই না। আচ্ছা, omission of the relative pronoun, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। The relative pronoun is generally omitted when it would be in the accusative case. এটা কি বলছে, এটা বোঝার বিষয়। The relative pronoun, ভিডিওটা ওপেন করো, ভিডিও অন করো। আচ্ছা, কি বলছে এখানে, the relative pronoun is generally omitted when it would be in accusative case. Accusative case মানে কি, অর্থাৎ অবজেক্টিভ কেসের বেলায়
রিলেটিভ প্রনাউনটা omitted থাকবে। অবজেক্টিভ কেসের বেলায় রিলেটিভ প্রনাউনটা omitted থাকবে, ঠিক আছে? যেমন few and short were the players. Few and short were the players, we said. A content mind is the greatest blessing a man can enjoy in the world. I am monarch of all, I survey. Acha. That is used preferably with reference to persons. Thus, we tend to say the meeting which I attended rather than the meeting that I attended. কি বলছে এখানে? That is preferably used with reference to persons. That অবশ্যই কোনো পার্সনকে রেফারেন্স করে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা বলি যে the meeting which I attended rather with the meeting that I attended. মিটিং দ্যাট না বলে আমরা কি বলি? which বলি, কারণ এটা একটা, আমরা জানি যে which ব্যবহৃত হয় অ্যানিমালস এবং things without life. But more frequently still, we say the meeting I attended yesterday, the accusative relative being as the rule omitted altogether. যেটা তেমন একটা ইয়া না। এই যে এখানে দাঁড়াও, এই জিনিসটা একটু বোঝার বিষয়। এটা কিন্তু ক্লিয়ার করে বলে নাই, এটা এখানে ক্লিয়ার করে বলে নাই। যেমন the relative pronoun is generally omitted when it would be in the accusative case. Few and short were the players, we say. The content mind is the greatest blessing a man can enjoy. এটা বোঝা যায় না এখানে কি যে বলছে এরা। আচ্ছা, in the following examples from poetry, a relative pronoun in the nominative place is missing. এটা দরকার নাই। আচ্ছা, তারপরে দেখো omission of antecedent. In older English, we the antecedent of a relative pronoun was sometimes left out. আগের দিন ইংলিশে আর কি, যেমন who works not shall not eat. এই যে এখানে who যার পরিবর্তে বসেছে, who যার পরিবর্তে বসেছে সে কিন্তু এখানে নাই, ঠিক আছে? তারপর দেখো এই যে he who, যেমন এখানে he who works, হ্যাঁ, এই যে হিটা কিন্তু নাই। যেমন whom the gods love die young, তাহলে those whom, those কিন্তু নাই, কিন্তু না থাকলেও কিন্তু এটা বোঝা যায় যে এটা এরকম এখানে। স্যার আমি এটা বোঝা যায় যে এটা এখানে আছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো agreement of the relative pronoun and its antecedent. এগ্রিমেন্ট মানে কি? এগ্রিমেন্ট মানে হলো যে চুক্তি, বা রিলেটিভ প্রনাউন এবং তার অ্যান্টিসিডেন্টের সাথে ভার্ব কিভাবে এগ্রি করবে। যেমন the boy who was lazy was punished. দেখো the boy who was lazy, এখানে the boy who was lazy, তাহলে যে এখানে boy যেহেতু সিঙ্গুলার, এই জন্য এখানে was কিন্তু এখানে সিঙ্গুলার ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে who was lazy এটা হলো তোমার কি, এটা হলো মাঝখান দিয়ে একটা রিলেটিভ ক্লজ, আর the boy was punished এটা হলো মূল সেন্টেন্স। the boys who were lazy were punished, রিলেটিভ, ঠিক আছে? আর বললেন এখানে as the relative pronoun refers to a noun or pronoun called its antecedent. রিলেটিভ pronoun কাকে নির্দেশ করে? নাউন অথবা তার প্রোনাউনকে। it must be of the same number and person as its antecedent. Remember that the verb shows the number and the person, অর্থাৎ রিলেটিভ pronoun যেই নাম্বার এবং পার্সনে হবে তার অ্যান্টিসিডেন্ট একই নাম্বার এবং পার্সনে হতে হবে। যেমন রিলেটিভ pronoun এখানে হু সিঙ্গুলার, কারণ এখানে বয় এখানে একজনকে বোঝাচ্ছে, কাজে এখানে ভার্বটা সিঙ্গুলার। আবার দেখো এখানে অ্যান্টিসিডেন্টটা প্লুরাল, রিলেটিভ প্রোনাউনটা এখানে হু এখানে প্লুরাল, কাজে এখানে ভার্ব এখানে প্লুরাল, ঠিক আছে? তারপর দেখো I who am your king will lead you. I who am your king will lead you. তাহলে এখানে I অনুযায়ী কিন্তু এখানে will বসেছে,
আই অনুযায়ী কিন্তু এখানে হু, হু অনুযায়ী কিন্তু এখানে এম, আই এম, এখানে কিন্তু এমটা বসেছে এই আই অনুযায়ী, এই সাবজেক্ট অনুযায়ী, ঠিক আছে, যেই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী তার সাবজেক্টটা বসেছে, হু এর পরে যে ভার্বটা বসেছে। আই এম দ্য পারসন দ্যাট ইজ টু ব্লেম, আই এম দ্য পারসন দ্যাট ইজ, তাহলে এখানে ইজ বসেছে কি অনুযায়ী, এই যে এই পারসন অনুযায়ী, কারণ আমরা জানি দ্যাট পারসনকেও ইন্ডিকেট করে কিন্তু, ঠিক আছে। ভিডিও অন করো, তোমার ভিডিওটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, আচ্ছা, দা আচ্ছা স্যার আমরা কথা বলবো স্যার, আবার স্যার আবার কাউকে বলছে সাতটা, আমি কিছু খাইনি স্যার, তাহলে খাই ঢুকছি। আচ্ছা, আমরা এখনই শেষ করে দিব, কথা বললে তোমার আম্মাকে আবার ডাক দিতে হবে, কিছু করার নাই। তোর কোথা গেছে একটু ক্ষুধা লাগছে তো, আচ্ছা, তাহলে আমি আবার দেখো, এখানে তো সুন্দর চ্যাপ্টার একটা, এটা শেষ হয়ে যাবে, এখনই শেষ হয়ে যাবে। দেখো, এটা তো বুঝতে পারছো তাহলে, বাট দ্য কেস অফ রিলেটিভ প্রোনাউন ডিপেন্ডস আপন ইটস রিলেশন টু দ্য ভার্ব ইন দ্য ক্লজ হুইচ ইট অকার, যেমন রামা ইজ দ্য বয় হু ডিড ইট, রামা ইজ দ্য বয় হুম আই ওয়ান্ট, Rama is the boy whose pencil I have. Rama is the boy to whom I spoke. He whom we worship, by whose gift we live, is the Lord. ঠিক আছে, দিছে আর কি এখানে। পজিশন অফ রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউনটা কোথায় বসে? To prevent ambiguity, the relative pronoun should be placed as near as possible to its antecedent. রিলেটিভ প্রোনাউনটা তার অ্যান্টিসিডেন্টের খুব কাছাকাছি বসে, যেমন দ্য বয় হু, ঠিক আছে, এটা কিন্তু কাছাকাছি বসেছে। এরপরে দেখো মিস্টার যোশী, আচ্ছা, ইট উড মিন, যেমন এখানে দেখো, যেমন এখানে it would mean something quite different if we separate the relative pronoun from its antecedent and say, যদি রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অ্যান্টিসিডেন্টকে আলাদাভাবে বসানো হয় তাহলে কি হবে অর্থটা, যেমন দ্য বয় ইজ দ্য সান অফ মাই ফ্রেন্ড মিস্টার যোশী who won the first prize. And it would mean something quite different if we separate the relative pronoun from its antecedent and say the boy, যেমন 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 দেখো এই যে হু রিলেটিভ প্রোনাউন, এটা অ্যান্টিসিডেন্ট কিন্তু দা বয়, কিন্তু এই মিস্টার যোশী না কিন্তু, ঠিক আছে। The boy is the son of my friend Mr. Joshi who won the first prize. তো দেখো the boy is the son of my friend Mr. Joshi who won the first, এটার অর্থ কি দাঁড়ায় বলতে পারো? এটার অর্থ কি? boy is the son of my friend, এই ছেলেটা আমার এই ছেলেটা, the boy is the son of my friend, এই ছেলেটা আমার ছেলের, the boy is the son of my friend, আমার বন্ধুর মিস্টার যোশীর, the son of my friend মিস্টার যোশীর আমার বন্ধু মিস্টার যোশীর ছেলের, যোশীর ছেলে হলো এই বালকটি, হু won the first prize। তাহলে এখানে কি বোঝা, অর্থটা কি? মিস্টার, এখানে হু কি মিস্টার যোশীকে বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আরে তোমার তো পড়ার তো মনোযোগ নাই, তোমার আম্মারে কল দিচ্ছি, দেখি the boy is the son of my friend Mr. কল দিবে তোমার আম্মাকে, আমি করে কষ্ট করছ না, ভিডিও অন করো, the first prize। স্যার ভিডিও তো অনই আছে, তুমি কথা পড়া মনোযোগ দাও। এখানে হু বলতে মিস্টার যোশীকে বোঝাচ্ছে নাকি দা বয়কে বোঝাচ্ছে? কি আশ্চর্য ঘটনা, স্যার দা বয়কে মিস্টার যোশী বুঝাচ্ছে। গরু পোলা পড়াইতে বসছে, এখানে এসে তার মনোযোগ তো আনতে হয় আমাকে, কি আশ্চর্য ঘটনা। স্যার মিস্টার যোশী দা বয় না? হ্যাঁ, তো তাইলে এই যে এখানে অবশ্যই বয়কে বোঝাচ্ছে হুটা, কিন্তু এই বয় তো বয়ের সাথে, এই বয় হলো অ্যান্টিসিডেন্ট এবং হু হইলো তার রিলেটিভ প্রোনাউন, এর সাথে কত দূরত্ব, এই দূরত্ব আছে না অনেক, এই দূরত্ব থাকার ফলে কি হচ্ছে, অর্থটা কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমরা বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে যে হু হু বোঝাচ্ছে মিস্টার যোশীকে, কিন্তু আসলে ওই যে এটাই বলছে যে ইট উড মিন সামথিং কোয়াইট ডিফারেন্ট ইফ সেপারেট দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন ফ্রম ইটস অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ
অ্যান্টিসিডেন্ট থেকে যদি তার রিলেটিভ প্রোনাউনকে আলাদা করে বসানো হয় তাহলে কিন্তু এর অর্থটা অন্যরকম হয়ে যায়, এটাই বলছে। কেমন হয় স্যার? Against such a sentence as I have read Gokhal's speeches, who was a disciple of Ranade. এই যে এখানে I have read Gokhal's speeches, who was a disciple of Ranade. এখানেও কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে would be improved if changed to I have read Gokhal's speeches, who was a disciple of Ranade. So also the following sentence requires to be rearranged. অর্থাৎ অ্যান্টিসিডেন্ট থেকে তার রিলেটিভ প্রোনাউনকে আলাদা করে বসালে বাক্যের অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়, ঠিক আছে, এটাই বলছে এখানে। I with my family reside in a village near Pune which consists of my wife and 3 children. এই যে এখানে একই অবস্থা। আচ্ছা, কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রোনাউন্স ফর্ম। আচ্ছা, কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো কি কি? হ্যাঁ, দেখো কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি? Pronouns formed by adding ever, so or so ever to who, which and what are called compound relative pronouns. They are whoever, whoso, whosoever, whichever, whatever, whatsoever. এগুলোকে বলা হয় কি? কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রনাউন্স। এগুলোকে বলা হয় কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রোনাউন। কি যুক্ত হবে? এভার, সো, সো এভার, টু হু, ঠিক আছে, whoever, whoso, whosoever, whichever, whatever, whatsoever. দেখো এখানে দেখো এই যে কম্পাউন্ড রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো কি কি? এভার, সো, সোএভার, হুইচ, হুইচ এগুলো দ্বারা আমরা যুক্ত করতে পারি। হুসোএভার, হুইচএভার, হোয়াটসোএভার এগুলো দ্বারা আমরা কম্পাউন্ড রিলেটিভ তৈরি করতে পারি। These relatives have no antecedent expressed. এই কম্পাউন্ড রিলেটিভের কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নাই। যেমন whosoever exalted himself shall be abased, তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট নাই, কার হোয়াট এর নাই। এই ধরনের কম্পাউন্ড রিলেটিভ whosoever, সোয়েভার স্যার, সোয়েভার হলেই তো হয় না না অ্যান্টিসিডেন্ট। whatever, whatsoever, whichever এগুলোর কোনো কি হয় না? অ্যান্টিসিডেন্ট নাই। অ্যান্টিসিপেটেন্ট হয় না। Whoso diggeth a pit shall fall therein. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. The forms whoever, whichever, whatever are now ordinarily used as whoever. Any person who comes is welcome. Okay, take whichever lie. Take whichever lie. এই যে ইয়া করো, তোমার ভিডিও অন করো। অন ভিডিও অনই আছে। আচ্ছা, এবার দেখো, নেম দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স, টেল দ্য কেস অফ ইচ এন্ড স্যার এগুলো কালকে করি স্যার। অ্যান্টিসিডেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কালকে করতে চাইলে
এই যে এক্সারসাইজ গুলো এখানে আছে, অনেকগুলো এক্সারসাইজ, এই যে এদিকে এগুলো সব করতে হবে তোমাকে। তাহলে আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা এগুলো করবো। হ্যাঁ, স্যার কালকে না ঠিক পরশু আছে, স্যার? তাহলে আমরা এখানে থাক আজকে। কালকে না পরশু? পেজ নাম্বার হলো কততে আছে, আমরা পেজ নাম্বারটা খেয়াল রাখবা। পেজ নাম্বার 59 স্যার। 61। ও 61। ওকে। স্যার একটা কথা, কালকে নিবেন না পরশু নিবেন? হ্যাঁ, কালকে নিবেন না পরশু নিবেন? কবে নিবেন? কালকে কি বার? ক্লাস কবে নিবেন? কালকে কালকে বুধবার। আচ্ছা বুধবার। ঠিক আছে, তাহলে বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে স্যার। ওকে। ওকে।